कबीर साहब बड़ी रूहानी दौलत के मालक सन। खुद परमात्मा सन। चारे युगां दे विच कबीर साहब आए, वो सानू सच का उपदेश दिता, सानू परमात्मा दे नाल जोड़िया, सानू नाम दे नाल जोड़िया। इस तरह हो सत महापुरुष संसार विच आए और अगे भी आते रहने। गुरु रविदास महाराज जी आए, उन्होंने भी संगत का बहुत उद्धार किया, दुनिया नूं नाम दे नाल जोड़िया, सच का उपदेश दिता। गुरु नानक साहब आए, दसे पातशाही आईयां, होर भी कई संत आए तो आते रहने जाते रहने। पर गल इस गल का मुद्दा कि आपां उन्हां दे बचनां ते किन्ने फुल चढ़ाए आ। सिर्फ असी संतां महापुरुषां दा जन्म दिन या मरण दिन यही मनाउण जोगे रह गए असीं। पर जो उन्होंने कहा, सानू संदेश दिता, सानू हुक्का दिता, असी उन्हां दा एक भी ही कहना नहीं मन्निया। उन्हां दे बचनां ते असी एक भी फुल नहीं चढ़ाए। संसार च जो भी कुछ हो रहा, ये सब कुछ अज्ञानता करके हो रहा। कबीर साहब बड़े ही सरल तरीके नाल, सौखे तरीके नाल सानू समझाया। कबीर साहब के गुरुदेव रामानंद जी से। रामानंद जी बड़ी रूहानी दौलत के मालक सन। उन्हां दी उम्र मेरा ख्याल उस समय 100 तो उपर उम्र सी, 105-7 साल सी। तो उस टाइम कबीर साहब की उम्र 10-12 साल की सी। उपदेश दिता उन्होंने कोलों लिता, तो प्रभु कबीर साहब हमेशा अपने नाम के नाल बंदगी नाल जुड़े रहंदे सी। पर उन्होंने गुरुदेव बाहरले कर्म बहुत करते हुंदे सी। वो भी प्यार सी, प्रेम सी। एक बार कबीर साहब के गुरुदेव ने कबीर साहब ड्यूटी लगाई, कई श्राद्ध आ गए हैगे आ। श्राद्ध दे विच असीं अपने पितरां दे लई खीर बनानी आ। अपने वड्डे वड्डे बजुर्गों की आत्मा की शांति लई असीं खीर बनानी आ। तो कबीर साहब ड्यूटी लाई कि जाके किसी ताजी गां का दुध लैके आ। ताजी गां का दुध होना चाहिए। असी उस दुध की खीर बनानी आ ते अपने पितरां नूं, वड्डे वडेरिਆਂ नूं, अपने बजुर्गों नूं भोग लगाना कि उन्हां दी आत्मा नूं शांति मिले। कबीर साहब ने बाल्टी लीती ते जंगल तुर पे। जदों कबीर साहब जंगल दे विच गए तां वो देखते ने एक मरी हुई गां पई आ। महाराज ने घाह घू इधरों इकट्ठा किया, हरा घाह गां दे मूहरे रख दिता। गां दे मूहरे रख के, उस मरी हुई गां दे मूहरे रख के आराम नाल बैठ गए। समा बीतदा गया। उधर उन्होंने गुरुदेव ने खीर धरी हुई सी, खीर बनानी सी उन्होंने। तो वो दुध का इंतजार करते सी कि कदों दुध लैके आवे, असीं खीर तैयार करिए, अपना भोग लगाई। समा काफ़ी बीत गया, 5-6 घंटे बीत गए। सूरज ढलन ते आ गया। तो रामानंद जी ने चेलियां नूं भेजा, शगिरदां नूं भेजा, जाओ भी कबीर नूं लभ के लैके आओ। कबीर कित्थे रह गया? तो सूरज छुपण वाला हैगा, असीं भोग लगाना, खीर बनूगी तां ही भोग लगूगा। जाओ कबीर नूं लभ के लैके आओ, कित्थे आ? शिष्य सी चेले, वो लभन तुर पे कबीर साहब नूं। जो जंगल विच गए तो उन्होंने देखा कि कबीर साहब एक मरी हुई गां दे कोल बैठे आ बाल्टी लैके। तो उस मरी हुई गां दे अगे पट्ठे रखे हुए आ।
ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਬੀਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਤਾਜ਼ੀ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਉੱਠੂਗੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਊਂਗੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਉਹ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਨੇ। ਉਹ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਉੱਠੂਗੀ, ਇਹ ਪੱਠੇ ਖਾਊਂਗੀ, ਦੁੱਧ ਦਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਚੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਉੱਠੂਗੀ, ਪੱਠੇ ਖਾਊਂਗੀ, ਪੱਠੇ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਚੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਗੁੱਸੇ ਅੱਗ ਬੂਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰਾ ਕਦੇ ਮਰੇ ਹੋਈ ਗਾਂ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਗਾਂ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰ ਕਦੇ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦਾ ਆ? ਜੇ ਇਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊਂਗਾ ਇਹ? ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੀਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੀਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਖੀਰ ਖਾਓਗੇ ਆ ਕੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਜੇ ਇਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਖੀਰ ਨੂੰ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾ ਲਓਗੇ ਖੀਰ ਨੂੰ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਲਦੀ ਸਮਝਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਮੁਰਾਦਾਂ, ਤਮੰਨਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਟੇਵੇ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਖਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।
ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਰਮ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਜਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਂਕੇ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਪਹਾੜ ਵੜ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਲੁਕ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬਾਲੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਜੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਲੀ ਭੀਲ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਭੀਲ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਬਾਲੀ ਨੇ ਜੋ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਬਾਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਭੀਲ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਕਰਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਖੀਆਂ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ। ਇਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦਾ, ਇਸ ਮਨੁੱਖੇ ਚਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰੋ, ਚਿਰਾਗ ਲਾਣੇ ਚਿਰਾਗ ਲਾਓ, ਜੋਤ ਲਗਾਉਣੀ ਜੋਤ ਲਗਾਓ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣੀ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਗਾਓ। ਔਰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ। ਜੀ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ पितर को पूजने वाले पितर लोग जाते हैं, देवतों को पूजने वाले देव लोग जाते हैं, ठीक है ना। ये भूतां नूं पूजन वाले भूत लोग चले जाते हैं। ये कृष्ण भगवान ने गीता ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਆ, ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਆ। ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੜੋ। ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈ ਲਖ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਦੀ, ਮੌਜ ਫਕੀਰ ਦੀ। ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ।